Students, today we are going to see about a classical theory of employment. So there was no single theory which could be labeled as classical theory of employment. Actually, the classical theory was not a single theory and it is a combination of labeled classical economics. Adam Smith is a father of economics. Adam Smith, he wrote a famous book. Remember, always she should remember book. It's maybe expected for one word. Okay, and it was published by National Economist. Adam's book is Nature of Cause of Wealth, and after the publication of this book, this theory was published many classical economists. Classical economists are David Ricardo, JCB, and AC Pigou. Yes, it is expected for one word. Okay, and name some classical economists. For the who are the classical economics? David Ricardo, J.S. Mill, J.B. Say, and J.C.P. Pigou. Next, we will see about the assumption of full employment. Assumption of classical theory. Classical theory assumption. There are only two classical theory. So only two assumption of the classical theory. First one is full employment, that is there is no unemployment is prevailing the economy. The economy is always full employment. Are you clear? So the economy is full employment. And the next assumption, important assumption, is nothing but it is a laissez-faire economy. What is the laissez-faire economy? Without the intervention of the government. So there is no intervention of the government. So remember the assumption, two important assumption: the economy is always full employment and the laissez-faire economy. Next we will see about the Say's law of market, and one more time I will remind it. Next we will see about the Say's law of market. இவரோட இயர் பார்த்தீங்கன்னா 1776 to 1832. He was a French economist and the industrialist. He was not an Indian economist. He is a French economist and the industrialist. சரியா? So Say's law of market is the core of the classical theory of employment. சரியா? 1767 to 1832. And he was a French economist and the industrialist. He is not an Indian economist. He was a French economist and then industrialist. And he was mostly influenced by the writings of Adam Smith and Ricardo. Adam Smith or Ricardo உடைய ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன பர்சன் இவர். அவரோட புக்ஸை படித்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனவர். ஸோ இவரோட தியரி என்னங்கிறத லாஸ்ட் கிளாஸில் தான் நம்ம பார்த்தோம். ஜேபி சேஸ்ல அப்படின்னா என்னென்னா சப்ளை கிரியேட்ஸ் மோர் டிமாண்டுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ வாட் இஸ் த ஜேபிஸ் லா சொல்லி பார்ப்போம். அடம் ஸ்மித் அண்ட் ரிகார்டோ அப்படிங்கிற ரெண்டு பேருடைய ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன பர்சன் இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அவரோட புக்ஸை படித்ததுனால. ஸோ இவரோட தியரி என்ன அப்படிங்கிறத லாஸ்ட் கிளாஸ் வி ஹாவ் டு கிவன் யூ. ஜேபிஸ் லேஸ் லா அப்படின்னா சப்ளை கிரியேட்ஸ் இஸ் ஒன் டிமாண்டுன்னு படித்தோம். ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் ஜேபிஸ் லா சொல்லு. சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் own demand. That is nothing but if we are produce more and more commodities, what will happen? Yes, we are acquiring many labors and many factors of production in our work. Is it not? Yes. இப்போ நம்ம ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறோன்னா நம்மளுக்கு வேணுங்கிற ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை நிறைய எம்ப்ளாய் பண்ணணும். லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல், ஆர்கனைசேஷன் எம்ப்ளாய் பண்ணணும். அப்போ நம்ம அதுக்கு ரெமுனரேஷன் தருவோம். சரி, அப்போ வேஜஸ், ரெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ப்ராஃபிட் இதெல்லாம் நம்ம உங்களுக்கு கொடுப்போம். ஸோ அப்போ மக்கள் கையில் நிறைய பணம் இருக்கும். அந்த பணத்தை வச்சு பீப்புள்ஸ்க்கு என்ன தேவையோ அந்த பொருளோட டிமாண்டும் அந்த பொருளை அவங்க கன்சியூம் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ தெர் இஸ் நோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் தி எக்கானமி. த ப்ரைஸ் மெக்கானிசம் ஒர்க்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. Do you got it, Ra? So that is what the meaning. Supply creates its own demand. That is nothing but if we have producing more commodities, we are using factors of production, we have to pay certain reward to them. So by using these rewards, the households get product whatever they want. So that is why the economy is always creating demand.
Okay, that is what important one you just remember. JB says law. What is mean by JB says law? 2 mark question may be expected. Supply creates its own demand. That is what this diagram is also explaining here. Output and income says. Okay, next we will say the assumption of says law. Okay, assumption of JB says law of market. Okay, ஸோ ஆடம் ஸ்மித், டேவிட் ரிகார்டோ ஆகிய 2 பேரோட பொருளாதார கருத்துக்களால் ஜேபிசே ஈர்க்கப்பட்டார்னு சொல்லி படித்தோம். ஜேபிசே எனன்ஷியேட்டட் பட் த ப்ரப்போர்ஷன் சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். ஹென்ஸ் தேர் கேனாட் பி ஜென்ரல் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் த எக்கானமி. ஜேபிசேயோட கருத்துப்படி சப்ளையராக டிமாண்டை வந்து உருவாக்குறாருங்க. ஸோ சப்ளை வந்து தானே தன்னுடைய தேவையை உருவாக்கி கொள்ளுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதுதான் சேஸோட லா ஆஃப் மார்க்கெட். இதை பப்ளிக்கில் கேட்டிருப்பாங்கம்மா. ஸோ இதில் ஆன்சர் என்னென்னா, சேஸோட லா ஆஃப் மார்க்கெட் வந்து சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். ஹென்ஸ் தேர் கேனாட் பி ஜென்ரல் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அப்படின்னா இங்கே வந்து அதிக உற்பத்திக்கு வாய்ப்பு இல்லை, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு வாய்ப்பு கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அக்கார்டிங் டு சே, வென் குட்ஸ் ஆர் produced by firms in the economy, they pay reward to the factors of production. அப்போது பொருட்கள் வந்து யார் உருவாக்குறாங்கன்னு பார்த்தா உனக்கே தெரியும், ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது ஃபர்ம்ஸ் தான். அது ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வச்சு தான் செய்வோம். அப்போ அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரிவார்ட் பே பண்ணணும். அதாவது வேஜஸாவோ ரெண்ட்டாவோ ப்ராஃபிட்டாவோ கொடுப்பான். சரி, அது உனக்கே தெரியும். த ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆஃப்டர்ஸ் ரிசீவிங் த ப்ரொடக்ஷன். இப்போ ஹவுஸ் ஹோல்ட் என்ன செய்வான் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை ஒரு லேபரோ லேண்டோ ஒன்று கொடுத்து அதன் மூலமாக வரக்கூடிய இன்கம் வந்து பொருட்களையும் மற்ற பணிகளையும் வாங்குறதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவான். சரி, அதான் கொடுத்துருக்கான். த ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆஃப்டர் ரிசீவிங் ரிவார்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் spend the amount of the purchase of goods and services produced by them. Therefore, each product produced in the economy creates demand equal to its value in the market. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாரு, பொருளாதாரத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அனைத்துமே தன்னோட டிமாண்ட் வந்து அதுவே உருவாக்கிக்கும். ஸோ அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், சந்தையில் உள்ள மதிப்புக்கு சமமானதாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அதுவே தன்னுடைய தேவையை வந்து உருவாக்கிக்கிறோம். அப்படி உருவாக்கக்கூடியது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா, மார்க்கெட்டினுடைய மதிப்புக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா, அடுத்து பாரு, சேஸ் லா. சேஸ் லா வந்துட்டு என்ன ஒரு அழகாக ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. டாம் அப்படிங்கிற ஒருத்தர், டாம் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவரை வந்து லெமனை வந்து கல்டிவேட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் ஜூஸாக மேக் பண்ணி விற்கிறாரு. ஸோ அதன் மூலமாக அவருக்கு இன்கம் கிடைக்குது. இப்போ அவர் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அப்புறம் சப்ளை, ஸோ இதன் மூலமாக அவருக்கு இன்கம் கிடைக்குது. அந்த இன்கமில் அவருக்கு தேவையான பொருளை அவர் வாங்கிக்க போகிறாரு. சரியா, இங்கே பாரு, ஒரு லெமனோட தயாரிக்கிறார், அதாவது லெமன் ஜூஸ் கடை வச்சுருக்காருன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ லெமன் ஜூஸ் வந்து சேல் பண்ணுறாரு, அதன் மூலமாக அவருக்கு வந்து வருமானம் கிடைக்குது. சரியா, ஸோ அதன் மூலமாக வருமானத்துக்கு அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு பாரு, அவரோட தேவைகளை யோசிக்கிறார் பாரு. ஹெட்செட் வாங்குறாரு. ஸோ இந்த பிக்சர் இதை தான் சொல்லுது. சரியா, ஒன்றுமே இல்லைடா, என்ன நம்ம சப்ளை பண்ணணும், இப்போ ப்ரொடக்ஷன் பண்ண எல்லாமே விற்றுரும். சரியா, அப்போ அதை தான் சொல்லியிருக்காரு, சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். உற்பத்தி பண்ணதை எல்லாத்தையுமே நம்ம சேல் பண்ணுறோம்ல, அதை தான் சப்ளைன்னு சொல்கிறோம். அப்போ அது எல்லாருமே வாங்கிடுறாங்க. சரியா, மீதி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ அதை தான் அந்த கான்செப்டை அவர் சொல்கிறார், சப்ளை கிரியேட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். சொல்கிறது புரியுதா? இந்த நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீ நல்லா பார்த்தேன்னா உனக்கு புரியும். இப்போ இன்கம் எதை நோக்கி போகுதுன்னு பாரு. குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை சப்ளை ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சுருக்க முடியாது. ஸோ அதை சந்தையில் கொண்டு போய் என்ன செய்யணும், மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் விற்கணும். ஸோ அது மூலமாக வருமானம் கிடைக்கும் இல்லையா? அப்போ அந்த குட்ஸை வந்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்னுடைய சப்ளை எதுக்காக செய்யப்படுது, இன்கம்காக, வருமானத்திற்காக. ஸோ இதில் என்ன அவுட்புட் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்க்கு டிமாண்ட் இருக்கிறதுனால ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது. ப்ரொடக்ஷன் மூலமாக ப்ராடக்ட் அவுட்புட் கிடைக்கும். சரியா, ஸோ அப்போது குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்க்குடைய டிமாண்ட்காக அவுட்புட் நடக்குது. ஸோ அது நாம் இன்கம் நோக்கி சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் போகும், அவுட்புட்டை நோக்கி டிமாண்ட் அண்ட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸோட ஆரோ போகுது. சரியா, பாரு, இன் ஷார்ட்
This classical theory explains that a person receives his income from production, which is spent on the purchase of goods and services produced by others. ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து வருமானம் எதன் மூலமாக வருதுன்னு பார்த்தனா, ஒன்று அவன் உற்பத்தி பண்ணுறதுனால வரும். ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறான்னு சொன்னால் அந்த பொருளை என்ன செய்ய போகிறான், விற்க போகிறான். இப்போ அந்த பொருளை விற்கிறதுனால அவனுக்கு இன்கம் கிடைக்கும். அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த கிளாசிக்கல் தியரி என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா, ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறோம், ஒரு மனிதனுக்கு வருமானம் எதன் மூலமாக வரும், அவன் பண்ண உற்பத்தியிலேருந்து வருது. சரியா, அந்த உற்பத்தி பண்ண பொருட்கள் விற்கிறதன் காரணமாக வருமானம் வருது. ஸோ இதுதான் கிளாசிக்கல் தியரி வந்து சுருக்கமாக சொல்லுது. அப்படி வரக்கூடிய வருமானத்தை வச்சு அவன் என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கு வேணுங்கிற நீட்ஸை வந்து அவன் என்ன செய்வான், பர்ச்சேஸ் பண்ணுறான். சரியா, ஸோ இதில் என்னென்னா மொத்த உற்பத்தி எதுக்கு, அதாவது எவ்வளோ வருமானம் கிடைக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவனுடைய பட்ஜெட் இருக்கும். சரியா, இதை தான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறாங்க. அதை தான் டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன், டோட்டல் இன்கம் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்டை சொல்ல வராங்க. For the economy as a whole, therefore total production equals total income. அதாவது சொல்லிட்டாங்க பாரு, மொத்த உற்பத்தி எதுக்கு சமமாக இருக்குது, கிடைக்கக்கூடிய மொத்த வருமானத்துக்கு சமமாக இருக்குது. அப்போது ஒரு பொருளாதாரம் முழுமைக்குமாக மொத்த உற்பத்தி டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது டோட்டல் இன்கம்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்டை இங்கே சொல்ல வராங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது எக்ஸ் ஆன்டி அண்ட் எக்ஸ்போஸ்ட் இன் சேல்ஸ் லா. ஸோ எக்ஸ் ஆன்டி அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லைப்பா, முன்னாடி சொல்லப்பட்ட கருத்து, அதாவது முந்தைய சொல்லப்பட்ட கருத்து. எக்ஸ்போஸ்டுன்னு சொல்லக்கூடியது பின்னாடி சொல்லப்பட்ட கருத்து, இல்லைன்னா பிந்தைய கருத்துன்னு சொல்லுவாங்க. இது சேல்ஸ் லாஸில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. இப்போ ஒன்றும் இல்லைடா, ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை எடுத்துக்கோ. ஒன்று அக்ரிகேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அக்ரிகேட் செல். ஸோ இது ரெண்டு ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க. அக்ரிகேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அக்ரிகேட் சேவிங்ஸும் ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று அக்ரிகேட் டிமாண்டும் அக்ரிகேட் சப்ளையும் ஈக்குவல். ஸோ இதை எந்த டைமில் சொல்லியிருக்காங்க, அதாவது சேல்ஸ் லாஸோட எக்ஸ்போஸ்டு சென்ஸ்லேயும் எக்ஸான்டி சென்ஸ்லேயும் சொல்லியிருக்காங்க. எது எதோட ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. அவ்வளோதான். இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த பேராவை நம்ம கோத்ரூ பண்ணலாம். என்னென்னு பாரு, அக்ரிகேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அக்ரிகேட் சேவிங்ஸும் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும்னு கேட்டேன்னா, இந்த எக்ஸ்போஸ்டு சேல்ஸ், இந்த அக்ரிகேட் சேவிங்ஸும் அக்ரிகேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ சப்ளை கிரியேட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட்டு எக்ஸ்போஸ்டு சென்ஸுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அக்ரிகேட் சப்ளையும் அக்ரிகேட் டிமாண்டும் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும், அது எப்போ ஆப்டாக இருக்கும், எப்போ சூட்டபிளாக இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸான்டி சென்ஸ். எக்ஸ்போஸ்டு சென்ஸ்ன்றது பிந்தைய கருத்து, எக்ஸ்போஸ்டு சென்ஸ்ன்றது முந்தைய கருத்துன்னு சொல்ல வராங்க. அப்போது அக்ரிகேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் சேவிங்ஸும் எக்ஸ்போஸ்டு சென்ஸுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும். அக்ரிகேட் சப்ளையும் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது எக்ஸான்டி சென்ஸில் சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இந்த இது. சரியா, அது அப்படியே கோத்ரூ பண்ணிக்குமா. Exposed in sales law, the statement that supply creates own demand or equivalently that the aggregate investment equals the aggregate saving always holds good in the exposed sense. அப்போது அக்ரிகேட் சேவிங்ஸும் அக்ரிகேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்போஸ் சென்ஸில். சின்ஸ் இட் இஸ் சிம்பிளி அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ சொன்ன இந்த கருத்து வந்து சாதாரண ஒரு கணக்கு முறைக்கு வந்து உகந்ததாக இருக்கும். சேல்ஸ் லா ஆஃப் மார்க்கெட்ஸ் however states that these two are equal in ex-ante sense. அப்போது that is the total quantity which is the produce. அப்போ மக்கள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய மொத்த அளவு, அதுதான் அக்ரிகேட் சப்ளைன்றாங்க. தட் இஸ் அக்ரிகேட் சப்ளை must be equal to the total quantity which they plan to buy, that is aggregate demand. மக்கள் வாங்க விரும்பக்கூடிய அளவு, அதாவது மக்கள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய மொத்த அளவு மக்கள் வாங்க நினைக்கக்கூடிய மொத்த அளவும் சமமாக இருக்கும். அதுதான் அக்ரிகேட் சப்ளை, அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஈக்குவல் எக்ஸான்டி சென்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாரு, அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சேல்ஸ் லா ஆஃப் மார்க்கெட்டோடைய அசம்ஷன் பார்க்க போகிறோம். அசம்ஷன்னா எக்கனாமிக்ஸில் இடுக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எந்த ஒரு லாவை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எக்கனாமிக்ஸில் அசம்ஷன் உண்டு. நீ படிச்சிருப்பீங்க 11th ஸ்டாண்டர்டில். லா ஆஃப் டிமாண்டாக இருக்கட்டும், லா ஆஃப் சப்ளை, லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி, எல்லாத்துக்குமே லான்னு வந்துட்டாலே அது அசம்ஷன் சொல்லுவாங்க.
ஸோ அதன்படி தான் அந்த லா வந்து ஆப்ரேட் ஆகும். அந்த அசம்ஷனுக்குள்ளே அது வரலைன்னா அந்த லா வந்து ஆப்ரேட் ஆகாது. இங்கே லா ஆஃப் மார்க்கெட்டுக்கு என்னென்ன அசம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாரு. The Say's law of market is based on the following assumption. First one பாரு, no single buyer or seller of commodity or on input can affect price. அதாவது ஒரு சிங்கிள் பையரோ செல்லரோ இல்லை ஏதாவது ஒரு இன்புட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் ஏதோ ஒன்று லேண்டோ லேபரோ கேபிட்டலோ இது வந்து விலையை வந்து பாதிக்காது ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட் ஒன் பாரு, ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இங்கே லா ஆஃப் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்குன்னா முழு வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேர்ட் ஒன் வந்து பீப்புள் ஆர் மோட்டிவேட்டட் பை செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிட்டர்மைன் எக்கனாமிக் டெசிஷன்ஸ். இங்கே மக்கள் அவங்களோட சுய விருப்பத்தினாலேயே வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா உந்துவிக்கப்படுகிறார்கள்னு அர்த்தம். சரியா? பீப்புளோட எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் எதனால் நடக்குது அப்படின்னா அவனோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்டாலே நடக்குது. அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பொருளாதார முடிவுகளை யார் தீர்மானிக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களுடைய சுய விருப்பம். த செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிட்டர்மைன் த எக்கனாமிக் டெசிஷன்ஸ். ஃபோர்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா த லைசிஸ் ஃபைரி பாலிசி இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் அண்ட் automatic and self-adjusting process of full employment equilibrium. Market forces determine everything right. இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தா மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய டிமாண்ட் சப்ளை ப்ரைஸ் தான். சரியா? அப்போது இங்கே என்ன அப்படின்னா தன்னை தானே சரியா சரிபடுத்திக்கக்கூடிய சூழல் இருக்கும். அதனால் இங்கே வந்து முழு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கான முழு வேலைவாய்ப்பு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. மார்க்கெட் ஃபோர்ஸ் தான் இங்கே எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணோம். ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை தன்னைத்தானே அதுவே சரி பண்ணிக்கக்கூடிய சூழல் இருக்குது. அதனால் இங்கே ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்டர்வென்ஷன் பாலிசி, நான் இன்டர்வென்ஷன் பை த கவர்மெண்ட், அரசாங்கத்தினுடைய எந்த தலையீடும் இல்லாததுனால இது வந்து தன்னைத்தானே தன்னுடைய சூழலை வந்து சரி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஃபிஃப்த் ஒன் பாரு, தேர் வில் பி அ பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இன் லேபர் அண்ட் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட். லேபர் மார்க்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி இங்கே வந்து பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இருக்கும். ஸோ பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனாக உனக்கு தெரியும் நம்பர் ஆஃப் பையர் அண்ட் செல்லர் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியில் ஈடுபடுவாங்க. சிக்ஸ்த் ஒன் தெர் இஸ் அ வேஜ் ப்ரைஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. இங்கே வேஜுக்கும் ப்ரைஸுக்கும் அதாவது கூலிக்கும் விலைக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய நெகிழ்ச்சித்தன்மை, வேஜை வச்சு ப்ரைஸ் மாறலாம், ப்ரைஸை வச்சு வேஜ் மாறலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருக்கும். செவன்த் ஒன் மணி ஆக்ட்ஸ் ஒன்லி ஆஸ் அ மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். இங்கே பணம் பரிமாற்றத்துக்காக மட்டும்தான் செயல்படுது. சரியா? எக்ஸ்சேஞ்சுக்காக மட்டும்தான் செயல்படுது, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டிக்கு. ஸோ இதுக்கு தான் மணியை பயன்படுத்துகிறாங்க. அப்படிங்கிற ஒன்று பரிமாற்றத்துக்காக மட்டும்தான் பயன்படுத்துகிறதுக்காக. எயித் ஒன் பார்த்திங்கன்னா லாங் ரன் அனாலிசிஸ். எந்த விஷயத்தையும் ஷார்ட் ரனில் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது. எப்போயுமே ஒரு லாங் பீரியட் வச்சு தான் இந்த அனாலிசிஸ் ஃபுல்லாக பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதை வந்து சேஸ் லா ஆஃப் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லாங் ரன் அனாலிசிஸ் இங்கே இருக்கும். நைன்த் ஒன் தெர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். சரியா? ஓவர் ப்ரொடக்ஷன், அதாவது இங்கே அதிக உற்பத்தி வாய்ப்பு இல்லை. அதே மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்துட்டு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து அன்யூட்டிலைஸ்டு ரிசோர்ஸஸ் யூஸ்டு அன்டில் ரீச்சஸ் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அப்போது என்ன செய்வாங்கன்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாருக்கும் முழு வேலைவாய்ப்பு. ஸோ ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் அங்கே வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பயன்படுத்தப்படாத வளங்களை வந்து பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 11th ஒன் நோ கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரைஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம் ஆப்ரேட். அரசாங்கத்தினுடைய தலையீடு இருக்காது. ஸோ அதனால் விலையை தன்னை வந்து சூழ்நிலையை சரி செய்துக்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க. பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி லீட்ஸ் இஸ் சேவிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஈக்குவாலிட்டி. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னால் இங்கே வட்டி விகிதம்னு சொல்லுவோம், வட்டி விகிதம். ஸோ அந்த வட்டி விகிதத்தில் இருக்கக்கூடிய நெகிழ்வுத்தன்மை, அப்போது அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. இதன் மூலமாக என்ன ஆகும்னா இங்கே சேவிங்ஸும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் சேஸ் லா ஆஃப் மார்க்கெட். சரியா? அடுத்து இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சேஸ் லா. சேஸ் லாவோடைய விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இம்ப்ளிகேஷன்னா இங்கே விளைவுகள்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று தெர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஃபார் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இங்கே அதிக உற்பத்திக்கோ வேலை வாய்ப்பின்மைக்கோ வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்ல வராங்க. செகண்ட் ஒன் பாரு, இஃப் தேர் எக்ஸிட்
unutilized resources in the economy, it is profitable to employ them up to the point of full employment. This is true. அதாவது இங்கே வந்து பயன்படுத்தக்கூட முடியாத வளங்கள் இருக்கிறதுனால இதில் முழு வேலைவாய்ப்பு வரை பயன்படுத்தணும்னா அது வந்து லாபம் தரக்கூடியதாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. This is true under the condition that factors of willing to accept rewards and a pair with their productivity. அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, உற்பத்தி காரணிகள் வந்து அதனுடைய உற்பத்தி திறனுக்கு ஏற்றவாறு ஊதியங்களை பெறுவதற்கு விருப்பமாக இருக்காங்க. இங்கே தான் சொல்ல வராங்க. ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் வில்லிங்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், அதாவது உற்பத்தி காரணிகள், அது லேண்டோ லேபரோ என்ன வேணா இருக்கலாம். இதுக்கு வந்து ரிவார்டு எப்படி பே பண்ணுறது, அதோடைய ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி, அதனோட உற்பத்தி திறனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஊதியம் பெறுவதில் உற்பத்தி காரணிகள் வந்து விருப்பத்தோடு இருக்குது அப்படிங்கிறது இதனுடைய செகண்ட் இம்ப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா, as automatic price mechanism operates in the economy, there is no need for government intervention. இங்கே வந்து விலை மூலமாக அனைத்து நடவடிக்கையும் தன்னைத்தானே சரி செஞ்சுக்கிறது. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்வென்ஷன் இருக்காது, தலையீடு இருக்காது. ஆனால் ஜேஎம் கீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கண்டிப்பாக ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது இங்கே அவசியமானது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அதனால தான் however ஜேஎம் கீன்ஸ் emphasize the role of stateன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? Fourth one, interest flexibility brings about equality between savings and investment. இங்கே நம்ம அசம்ஷனில் பார்த்த அதே விஷயத்தை தான் இங்கேயும் சொல்ல வராங்க. அப்போ வட்டி வீதத்தில் இருக்கக்கூடிய நெகிழ்ச்சித்தன்மை எதை கொண்டு வருது, சேவிங்ஸ்க்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் இடையில் ஈக்குவாலிட்டி கொண்டு வரும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபிக்ஸிபிலிட்டி பிரிங்ஸ் அபவுட் ஈக்குவாலிட்டி பிட்வீன் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ சேவிங்க்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஈக்குவாலிட்டி கொண்டு வருது எதுன்னு கேட்டால் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. Money performs only the medium of exchange functions in the economy, as people will not hold ideal money. இங்கே வந்து மணியை ஒன்லி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டிக்காக மட்டும்தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. மக்கள் இங்கே பணத்தை வந்து ஒரு கையிருப்பாக வச்சுக்கிறதுக்கு கிடையாது, கையிருப்பாக வச்சுருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இதை தான் இந்த இம்ப்ளிகேஷனில் சொல்கிறாங்க. சரியா? கையிருப்புனா தெரியும்ல, பணத்தை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க, கையிலேயே பணம், அதிக பணம் மற்ற வந்து பணமாகவே வச்சுருக்காது, சொத்து இல்லாமல் பணமாக வச்சுக்கக்கூடிய அந்த இது இருக்காது. ஸோ அதுதான் மணி பெர்ஃபார்ம்ஸ் ஒன்லி த மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் இன் த எக்கானமி, அஸ் பீப்புள் வில் நாட் ஹோல்ட் ஐடியல் மணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பணத்தை மக்கள் கையிருப்பாக வைத்துக்கொள்வதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கிரிட்டிசிசம்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸ் லா. கிரிட்டிசிசம்னா இங்கே திறனாய்வுன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது சேல்ஸ் வந்து அவரோட லா ஆஃப் மார்க்கெட்டை சொல்லியிருக்காரு. அவர் சொன்னதை மற்ற எக்கனாமிக்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஜேஎம் கீன்ஸும் அதை அப்போஸ் பண்ண போகிறாரு. இப்போ மற்ற எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லக்கூடியதான் இங்கே வந்து கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது பார்க்க போகிறோம். த ஃபாலோயிங் ஆர் த கிரிட்டிசிசம் எகென்ஸ்ட் சேல்ஸ் லா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அக்கார்டிங் டு கீன்ஸ், சப்ளை டஸ் நாட் கிரியேட் இட்ஸ் டிமாண்ட். It is not applicable where demand does not increase as much as production increases. அப்போ கீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அவரோட லா ஆஃப் மார்க்கெட்டையே வந்துட்டு உடச்சிட்றாரு. என்ன அப்படின்னா, சப்ளை டஸ் நாட் கிரியேட் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். இப்போ லா ஆஃப் மார்க்கெட் என்ன சொல்ல வருது, சப்ளை தான் அதோட டிமாண்டை க்ரியேட் பண்ணுது. ஆனால் ஜேஎம் கீன்ஸ் அதை மறுக்கிறாரு. சப்ளை வந்து டிமாண்டை க்ரியேட் அதை எதை வச்சு சொல்கிறாரு அப்படின்னா, சப்போஸ் இப்போ அதிகமாக உற்பத்தி நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோ, இப்போ உற்பத்தி நடந்த பொருட்களுக்கு தேவையே இல்லைன்னு சொன்னால் எப்படி இந்த லா வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறாங்க. சரியா? செகண்ட் ஒன் பார்த்தேன்னா, ஆட்டோமேட்டிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ராசஸ் வில் நாட் ரிமூவ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இப்போ தன்னைத்தானே சரி செய்யக்கூடிய சூழல், அதுதான் ஆட்டோமேட்டிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்கிறோம். விலையாலேயோ இல்லை டிமாண்டாலேயோ சப்ளையாலேயோ இது வந்து என்ன பண்ணாது, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை வந்து நீக்காது, ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேன் பி ரிமூவ்டு பை இன்க்ரீஸ் இன் த ரேட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னா, இது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக அதிக முதலீடு ஒரு நாட்டில் கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக ஒரு தொழிலை தொடங்கி அதில் லேபருக்கு கொடுக்கறது மூலமாக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை நீக்க முடியுமே தவிர ஆட்டோமேட்டிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ராசஸ் மூலமாக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ண முடியாதுன்றது செகண்ட் கிரிட்டிசிசமாக இருக்குது. சரியா? தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா, மணி இஸ் நாட் நியூட்ரல். இண்டிவிஜுவல் ஹோல் மணி ஃபார் அன்ஃபோர்ஸின் கண்டிஜென்சிஸ் ஹோல் பிஸ்னஸ்மேன் கீப் கிளாஸ் டிசர்வ் ஃபார் ஃப்யூச்சர் ஆக்டிவிட்டி. இப்போ இங்கே மணியை அதான் நியூட்ரலாக இருக்க முடியாது. ஏன்னா முன்னாடி அசம்ஷனில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, மக்கள் வந்து கையிருப்பாக பணத்தை வச்சுருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இது அப்படின்னு அசம்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு மணியை வந்துட்டு மக்கள் ஒரு நானே இருக்கேன்னு வச்சுக்கோ,
இப்போ எனக்கு கையிருப்பா பணம் வச்சுருப்போமா மாட்டோமா? வச்சுருப்போம். என்னென்னா பின்னாடி ஏதாவது நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு பணம் கொஞ்சம் வச்சுருப்போம். இப்போ நம்மளுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏதாவது பயன்படுத்துறதுக்கு ஏதோ ஒன்றுக்கு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுற மாட்டோம். பணத்தை எப்போயுமே கையிருப்பாக வச்சுருப்போம். எதுக்காக அப்படின்னா பின்னாடி எதிர்பார்த்த செலவுகள் ஏதாவது வர்றதுன்னா அதுக்கு சமாளிக்கிறதுக்காக நம்ம ஐடியல் மணி கையிருப்பாக பணத்தை வச்சுருப்போம். அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் மேன் என்ன செய்வானா தன்னோட எதிர்கால நடவடிக்கைகளுக்காக பணத்தை கையிருப்பாக வச்சுருப்போம். ஸோ அந்த அசம்ஷன் வந்து கையிருப்பாக பணத்தை வச்சுருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லுது. ஆனால் தேர்டு கிரிட்டிசிசம் மணி இஸ் நாட் நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரியா? ஃபோர்த் ஒன் பாரு says law based on the proposition that supply creates its own demand and there is no overproduction. Keynes said that overproduction is possible. அதாவது அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா சப்ளை தன்னுடைய டிமாண்டை வந்து தானே உருவாக்கிக்கிறோம், அப்போது அதிக உற்பத்திக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் கீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இங்கே ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் பாசிபிள், அதிக உற்பத்தி ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு எதை வச்சு சொல்கிறாரு? டிமாண்டே இல்லாதப்போ நீ உற்பத்தி அதிகரிச்சேன்னு சொன்னால் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிடும் அப்படின்னு ஜேம் கீன்ஸ் சொல்கிறாரு. ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கீன்ஸ் ரிகார்ட்ஸ் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் as a special case because there is underemployment in capitalist economics. இங்கே வந்து ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா இங்கே கேபிட்டலிசம், அதாவது முதலாளித்துவ பொருளாதாரம், அதாவது ப்ராஃபிட்டையே மையமாக வச்சுருக்கக்கூடிய கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமிக்கில் என்ன இருக்கும்? அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும், அதாவது குறைவான வேலைவாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது இங்கே ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்ற கான்செப்டை வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் மார்க் கொடுக்குறாரு. ஸோ லீட் ஃபார் ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் அண்ட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மாஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அப்போது ஜெயம் கீன்ஸ் என்ன சொல்லுவார்னா கண்டிப்பாக ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் தேவை, ஆனால் அந்த ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஜெயம் கீன்ஸ் ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் தேவை அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா எப்போ அப்படின்னா அதிக உற்பத்தி நடக்கும்போதும் அதிக அளவில் வேலை வாய்ப்பு இருக்கும்போதும் இது யார் சரி பண்ணிக்கிறவா? தன்னைத்தானே. ஸோ அரசாங்கத்தினுடைய தலையீடு இந்த இடத்துல இருக்கணும். ஸோ அதிக உற்பத்தி நடக்கும்போதும் அதிக அளவில் வேலை வாய்ப்பின்மை இருக்கும்போதும் யார் சரி பண்ணிக்கணும்? தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்க முடியாது. மார்க்கெட்டில் ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் இல்லைன்றாங்க. இப்போ அதிக உற்பத்தி நடக்கும்போதும் சரி அதிக அளவோட வேலைவாய்ப்பு இருக்கும்போதும் சரி யார் சரி பண்ணிக்குவா? தன்னைத்தானே ஒரு சூழல் உருவாகி சரி பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ அந்த இடத்துல அரசாங்கம் தான் செய்யணும். ஸோ ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன்றது மிக முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜேஎம் கீன்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. சரியா? முடிஞ்சுடா. தேங்க்யூடா.